ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। जे मैं कंड विखा के नस्या तो मैन जट ना आख्यो। फैसल जट फिजी दे आखिरी अल्फाज जिहड़े उन्हें जनाब लाउड स्पीकर दे विच पूरे पिंड वालियां नूं और पुलिस नूं सुनाए मुकाबले तो पहले। उस तो बाद पुलिस दा और फैसल जट फिजी दा मुकाबला शुरू हो गया। उस मुकाबले दे विच वो हलाक हो गया। काफ़ी देर दा मुकाबला है सी और फैसल जट दी फैमिली दे बारे डिस्कस करांगे और किहड़े मुल्क दे विच वो रहा और इस मनशियात दे काम दे विच उन्होंने कितना अरसा हो गया सी और पिंड वाले दे फैसल जट दे बारे की रिमार्क्स है सन और फैसल जट दे कितने भाई सन, वो की काम करते सी और फैसल जट दे जिहड़े जानवर है सी वो कितने है सी और फैसल जट दी जिहड़ी मौजूदा जिंदगी है इहदे बारे डिस्कस करांगे। इस तो पहले साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन नूं प्रेस करो और वीडियो नूं शेयर करो। दोस्तों, पाकिस्तान दे विच ओवरऑल गुजरात तारीख दे विच बहुत बड़ा नाम छोड़ गया है फैसल जट फिजी। फैसल जट फिजी यूनान दे विच रहा है, काफ़ी अरसा रहा है। उस तो बाद वापस आया है। वापस आने तो बाद जनाब इन्हें कारोबार शुरू कर दिता है। यूनान दे विचों जिहड़ा कमा के लैके आया सी जनाब, दोस्तां ने रल के इख्ताब खाया, नाले इहदी जिहड़ी जिंदगी आई ना उन्होंने जनाब दाओ ते और इस मनशियात वाले काम दे विच ला दिता, इन्वेस्ट करा दी। सदाकत नां दे दोस्त कोलों जे वो दोस्त बनया, फिर उहदे नाल जनाब इहदी दुश्मनी हो गई जनाब, ते इन्हें मनशियात दे धंधे दे विच चला गया। इहदी बेगम और इहदी जिहड़ी वालदा है सी वो नहीं चाहती सी, ये आप खुद चाहता सी कि ये एंड ते अल्फाज हैं। तकरीबन कुछ अरसा पहले की गल मैं दस रहा। एक काफ़ी अरसा इन्हें जनाब अपना बैकग्राउंड बनाया मनशियात दे विच इन्हें रह के। ਇਹਦੇ ਕੋਲ तकरीबन 101 जानवर है। जिस दिन ये वकू होया पुलिस मुकाबला होया, उस तो पहले जो पुलिस ने ਇਹਦਾ डेरा साड़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 100 जानवर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ करके लै गए ने और ये इस दल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ पसंद की शादी की। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ अपना बेगम है सी वो लेडी डॉक्टर है सी और उस तो बाद उन्होंने कुछ ने पढ़ाया वगैरह भी है। ये 3 बच्चे हुए ने और यदी वालदा दे यही बयान है सी कि असी बड़ी कोशिश की थी कि इस दल दे विचों निकल आए। अच्छा, उन्हें फैसला किया है कि मैं इस मनशियात नूं खैराबाद कर दियां, लेकिन पता नहीं उन्होंने किस चीज़ का दबाव सी जिहदे विच वो आके उन्हें स्टेट का मुकाबला किया। उन्हें बड़ी कोशिश की थी कि इस दल दे विचों निकल जावां और मैं अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारा, लेकिन वो नहीं गुजार सकिया। उन्हें कोशिश की थी, बहुत बड़ी कोशिश की थी। ते जिहड़े उहदे दोस्त हैं जदों उहदा पुलिस दे नाल टाकर होया, एक कांस्टेबल शहीद होया। मनशियात के काम दे विच उन्हें अपना बड़ी बैजा बना ली, डेरा डारी। उस तो बाद जनाब है तुसी देख रहे हो डेरा जिहड़ा उहदा सड़िया पिया है। ओवरऑल जनाब उन्हें अपने करिंदे बना ले और ओहदा एक बड़ा नां सी अपने इलाके हंज और गुजरात दे विच फैसल जट फिजी दा नां सी और उन्हें एक दहशत वाली जिंदगी जिहड़ी वो अपना लई। अपने डेरे ते बगैर कस्टमर तो और कोई काम वाला बंदा नहीं जाता सी। फैसल जट फिजी बड़ा मशहूर सी और उहदा पुलिस दे नाल आना जाना उठना बैठना, क्योंकि मनशियात दे काम दे विच आए दिन कोई ना कोई उसते FIR होंदी रहिंदी सी। लेकिन पैसे दे होण पर उन्हें जनाब अपने जिहड़े गुनाह सी उन्होंने पाक करता रहा तो मनशियात दे विच बहुत बड़ा डॉन बन गया है और उन्हें अपने नाल ग्रुप बना लिया। तकरीबन 35 तो 40 बंदे का ग्रुप सी जनाब। जदों फाइट हुई उस दिन भी कह रहे ने तकरीबन 20 तो 25 बंदे फाइट करने वाले आए सन। जिहड़े बंदे हलाक होए ने वो 4 हुए सन, फैसल जट फिजी और ये भतीजा है सी जनाब और ये 2 दोस्त हैं जनाब। कुछ जिहड़े अपना दोस्त हैं नस गए तो फैसल जट फिजी को इतना ज़्यादा असला आया, इतना बारूद समझ तो बाहर है कि उन्हें इतना असला इकट्ठा कर लिता। पुलिस उन्होंने जिंदा पकड़ सकती आई, लेकिन स्टेट ने पता नहीं की फैसला किया उन्होंने मारन का और उस इलाके दे विच हर बंदा मुतासर होया है, परेशान होया है। उन्होंने दुख का इजहार किया है कि फैसल जट फिजी नाल ये ज्यादती हुई है। अगर देखे जाए ये ज्यादती नहीं है, जिहड़े बंदियां दे बच्चियां नूं 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र दे विच उन्हें मनशियात ते लाया, वो ज्यादती नहीं है।
ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਸੇਮ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਰਗੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਰੇਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇसी ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਤਾਕੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਕਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾਕਤ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾਕਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਘੰਟੇ ਮੁਸਲਸਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਜੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ 17 ਘੰਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਨੇਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਆਫ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਫਿਜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 100 ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਓਏ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਐ ਸਨ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੇਬਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲ ਨੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ
ਲੜਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।